свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования. Бог благ, Он милостив, Он чудесен. Амин. И Он среди нас. Аллилуйя. Библия говорит нам, чтобы мы прославляли Господа в любых ситуациях, в любых, так скажем, обстоятельствах. Что бы ни было, мы должны быть готовыми славить Господа. Амин. И знаете, то, что мы имеем сегодня, это что-то новое. Мы читаем об этом в Библии, в Новом Завете. Даже описано случай, когда было Слово Божьего, и мальчик даже выпал, он заснул. Почему? Потому что у них тоже не было освещения. Они использовали, по-нашему, это свечки, так скажем, так. Поэтому это что-то новое. Но мы как церковь, как миссионерская церковь, мы должны быть готовыми к таким ситуациям. Дьявол не уворует то слово, которое Бог приготовил сегодня для нас. Амин. Le diable ne va pas voler la parole que le Seigneur a préparée pour nous aujourd'hui. Amen. Что бы он ни попытался делать, Peu importe ce qu'il va essayer de faire, мы будем слушать слово. nous allons servir et nous allons écouter la parole. Мы примем слово. Nous allons recevoir la parole. Поэтому важно для каждого из нас. Voilà pourquoi c'est qui est important pour chacun d'entre nous. Знаете, пусть эта обстановка не украдет у тебя слово. Et que cette situation ne vole pas ta parole. Нет. Non. Будь готов. Sois prêt. Будь сосредоточен Sois fixé et concentré на принятие слова. pour recevoir la parole. На принятие слова. Pour recevoir la parole. На принятие слова. Pour recevoir la Бог parole. жив. Le Seigneur est vivant. И Он здесь среди нас. Il est parmi nous. Бог жив. Le Seigneur est И vivant. Он здесь среди нас. Il est ici parmi Давайте nous. будем молиться Господу. Аллилуйя, Господь Иисус. Мы прославляем Seigneur, Тебя. nous t'élevons. О, мы благодарим Тебя, Царь Nous царей. te remercions, le roi des Мы rois. благодарим Тебя, Бог богов. Nous te remercions, le Мы возвеличиваем имя Твое. Nous élevons ton nom. Мы возвеличиваем Тебя, Nous Господь. t'élevons, И Seigneur. мы говорим спасибо Тебе, Et Боже, nous te disons merci, за Твое Seigneur, присутствие на этом месте, pour ta présence dans cet за endroit, Твою благодать, pour ta gloire, за Твою благость, pour ta grâce, за Твою любовь pour ton amour, и за присутствие Твое, et de ta Господь. présence. Где Двое или Трое собраны, Là où deux ou trois sont présents, Ты посреди них. tu es parmi nous. Это единственное условие, C'est la Господь. seule condition. Это единственное C'est условие. la seule condition. Чтобы было двое или трое собраны во имя Твое. Il y a deux ou trois qui sont réunis en ton nom. Независимо какая погода, Peu importe du climat, независимо какая обстановка, peu importe les но чтобы они circonstances, собрались ради Тебя и во имя Твое. mais qu'ils soient réunis pour toi et en ton nom. Ты посреди них. Tu es au И milieu d'eux. сегодня, Господь, Aujourd'hui, мы Seigneur, славим Тебя на этом nous месте. t'élevons dans cet endroit. Сегодня, Господь, Aujourd'hui, мы Seigneur, превозносим Тебя. nous élevons ton nom. Сегодня, Господь, Aujourd'hui, мы Seigneur, утверждаем Твое господство на этом месте. nous confirmons ta seigneurie dans cet Спасибо endroit. Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Спасибо Тебе, Иисус. Merci, Jésus. Благослови это собрание. Bénis ce culte. Плени все, что здесь будет происходить своим присутствием. Prends le contrôle de tout ce qui va se passer ici par ta présence. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Благослови мощь нашего апостола, Господь, Bénis notre apôtre, papa, который сегодня будет делиться словом. qui va partager aujourd'hui la parole avec nous. Благослови Божие прославление, Bénis le groupe d'adoration. который ведет нас в поклонение. Ceux qui vont nous amener dans l'adoration. Пусть Дух Святой будет сильно движение Твое на этом Et месте. qu'il y ait le mouvement de l'Esprit Saint dans cet Мы endroit. благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя. Nous te Мы remercions. благодарим Тебя. Nous te Мы remercions. благодарим Тебя. Nous te Мы remercions. благодарим. Воздайте Богу большую славу. Acclamons le Seigneur. Воздайте Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Он велик! Он прекрасен! Он чудесен! И он здесь! Послушай! Не темнота! C'est pas l'obscurité. Не отсутствие света! C'est pas le manque de lumière. Не отлучит нас от любви Божьей! Cela ne peut pas nous exclure de l'amour de Dieu. Amen! Amen. Amen! Amen. Дай Богу славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Послушай! Дьявол лжец! Le diable c'est un menteur. Дьявол лжец! Le diable c'est un menteur. Дьявол лжец!
Le diable c'est un menteur. Bóg jest. Le Seigneur My est parmi nous. przyjmiemy słowa. Nous allons recevoir la parole. Słowa my przyjmiemy. Nous allons recevoir la Nam parole. 6 lat. Nous avons maintenant 6 Nam ans. 6 Nous lat. avons maintenant 6 ans. Послушайте. Écoutez-moi. Послушайте 6 лет. 6 ans. Послушайте. Écoutez-moi. Дьявол, он лжец. Le diable c'est un menteur. Потому что Бог есть свет. Parce que Dieu est lumière. И где свет Божий, Et là où il y a la lumière de там Dieu, Слово Божье звучит. là-bas il y a toujours la parole de И Dieu. я рад, Et je suis content. я рад, Je suis что content вы, дорогие, здесь. que vous, mes chers, vous êtes ici. При всем, что происходит, мы здесь. Peu importe les circonstances, nous Одно sommes là. слово от Бога Seulement une seule parole de la part de может Dieu изменить все в твоей peut жизни. changer tout dans ta vie. Одно слово от Бога. Juste une parole de la Одно part de слово от Dieu. Бога Une parole de la part de может Dieu все изменить в твоей peut жизни. tout changer dans ta И vie. будь готов принять Et sois слово. prêt à recevoir la Будь parole. готов принять слово. Sois prêt à recevoir la Скажи своему parole. ближнему, будь готов принять Dis à ton слово. voisin, sois prêt à recevoir la parole. Аллилуйя! 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 О, слава Богу! Gloire à Dieu. И по сути мы будем славить Бога Et вместе nous allons adorer le Seigneur с ensemble. нашей группой прославления. Avec notre équipe de louange. Amen. Amen. Всемогущий, бесконечный, Ты святой, великий, вечный Бог, Царь царей всех, Ты Бог верный, несравненный. Тебе, Иисус, вся слава, Ты Бог всемогущий, вечный, вездесущий, слава. Ты победил, свободу подарил мой Бог. Свободу подарил мой Бог. Всемогущий, бесконечный, Ты святой, великий, вечный Бог. Царь царей всех, Ты Бог верный, несравненный. Тебе, Иисус, вся слава. Ты Бог всемогущий, вечный, вездесущий, слава. Ты победил, свободу подарил нам, слава. Ты Бог всемогущий, вечный, вездесущий, слава. Ты победил, свободу подарил мой Бог. Свободу подарил мой Бог. Слава тебе, Иисус! Возьмем тебе всю славу, всю честь! Ты, Господь, ты невероятный, ты непобедимый! Невероятный, непобедимый! Скажи! Мой Бог, только ты, ты невероятный, непобедимый! 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 Мой Бог, только ты, невероятный, непобедимый! Мой Бог, только ты,
Ты вечный, вездесущий, слава. Тьму ты победил, свободу подари, слава. Ты всемогущий, вечный, вездесущий, слава. Тьму ты победил, свободу подари, мой Бог. Свободу подари, мой Бог. Мой Бог, только ты невероятный, непобедимый. Мой Бог, только ты невероятный, непобедимый. Мой Бог, только ты невероятный, непобедимый. Мой Бог, только ты. О, Иисус, слава Тебе! Oh, gloire à toi, Jésus. О, Господь! Oh, Seigneur. Мы признаем Твое присутствие на этом месте, Дух Nous Святой. reconnaissons ta О, présence parmi Дух nous, Святой! Père de Dieu, Esprit Saint. Просто двигайся сейчас, касайся наших Touche сердец. nos cœurs maintenant. Приготовь нас услышать Твое Слово. Prépare-nous à écouter ta Приготовь parole. нас услышать Твое послание. Prépare-nous à Мы écouter верим, ta parole. Господь, Nous croyons. что мы не зря на этом месте. Nous ne sommes pas par hasard ici. Мы готовим наше сердце. Nous préparons nos cœurs. Мы готовим наш дух Nous préparons для notre Твоего esprit Слова, pour ta parole которое приходит и приносит плод. qui vient, qui О, apporte. Господь! Seigneur, Спасибо Тебе, Отец. merci. Спасибо Тебе, Иисус. Merci, Jésus. Мы знаем, что мы все можем в Тебе, потому что в Слове написано: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Аминь. Nous savons que nous pouvons tout en faire parce que ta parole le déclare. Amen. Papa, С тобой, знаю, я все смогу. Знаю, я все пройду. Ты даешь силу мне. Ничего нет невозможного. С тобой перед глаза начну. Провозглашай! Пусты греха падут. Буду верить тебе. Ничего нет невозможного. С тобой, знаю, я все смогу. Скажи своего духа. Знаю, я все пройду. Принимай силу. Ты даешь силу мне. Ничего нет невозможного. С тобой перед глаза начну. Узы греха падут. Буду верить тебе. Ничего нет невозможного. Нет, не хочу жить видимой. Всю жизнь. Нет, не хочу жить чувствами. Не знаю. И если упал я, ты со мной. Я знаю, тебе подвластно все. С тобой, знаю, я все смогу. Знаю, я все пройду. Ты даешь силу мне. Ничего нет невозможного. С тобой видеть глаза начну. Узы греха падут. Буду верить тебе. Ничего нет невозможного. С тобой, знаю, я все смогу. Знаю, я все пройду. Ты даешь силу мне. Ничего нет
нет невозможного с тобой. Ты глаза наши души, узы века в аду. Мы верим тебе, ничего нет невозможного. Иисус, со мной ничего невозможного. Seigneur, nous faisons confiance à ta parole. Мы выбираем доверять Твоему Слову. Nous choisissons croire à ta parole. Ты сказал, что тот, кто в нас, сильнее того, кто в Tu мире. as dit celui qui est en nous est plus que celui qui est dans le monde. Ты сказал, что я все могу укрепляющим в Иисусе Tu as Христе. dit je peux tout accomplir par Jésus-Christ. Я знаю, что для Тебя ничего нет невозможного. Je sais que pour toi rien n'est impossible. И когда я в Тебе, Иисус, Quand je suis en toi, Jésus, и Дух Святой живет во мне, et l'Esprit Saint vit en moi, я знаю, что ничего нет je невозможного. sais que rien n'est impossible. Я знаю, Бог, что всякая ситуация, всякая гора, она преклонится пред Твоим именем. Je sais que toute situation, toute montagne doit faire à côté de toi. Toute circonstance, Всякая болезнь, toute maladie, всякая нищета, toute о, pauvreté, Господь, oh Seigneur, преклонится пред Твоим именем. doit venir s'agenouiller devant au nom de Jésus. И мы возносим Твое святое Et имя. nous élevons ton Мы Seigneur. поклоняемся Тебе, Et Отец. nous t'adorons, Père. Ты самая большая драгоценность. Tu es ce qui est de plus valeureux pour nous, Господь, Seigneur. мы собрались сегодня ради Тебя. Nous sommes ici pour t'adorer. Мы хотим почтить Тебя, Nous Отец. voulons t'honorer, Père. Мы хотим воздать Тебе славу с глубины нашего сердца. Nous voulons t'adorer au fond de notre cœur. Gloire à toi, Dieu. Gloire à toi. Хвалу Тебе, молю, Иисус, потому что Ты один вознесен. Я хвалу Тебе молю, Господь, я Тебе пою, Господь, ибо Ты велик, да пусть превознесен. Я хвалу Тебе мою, Господь, я Тебе пою, Господь, ибо Ты велик, да пусть превознесен. Я хвалу Тебе пою, Господь.
Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Slava Bogu. Gloire à Dieu. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Slava Bogu. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, gloire à Dieu pour ce temps merveilleux. Je veux prendre beaucoup de votre temps. Je vais présenter notre apôtre qui va nous conduire aujourd'hui. Je veux présenter notre apôtre, vous le savez très bien, c'est lui qui est mon père spirituel.
Et on peut qu'à se commander, Bachoy. Il est venu avec une grande équipe. Pierre qui était maman Fifi, quand il y a ça. Pierre n'est pas moi, c'est ça que j'ai. Option, peut-être, je dis pas ma option. Et vous connaissez Maman Fifi, qui est la femme du pasteur, qui est fidèle à aider son mari. C'est la première personne fidèle dans son ministère. Et tac, Amen. Et tac, j'ai la Pierre, Pierre n'est pas moi. Amen. Amen. C'est la première personne qui est fidèle dans son ministère. Et tac, j'ai à Kachou, tac, j'ai commande à son CD, catholique, ce projet, pasteur, apôtre, il y a Tchès, il y a aucune rade, parce que on nous aime sous ta quoi, c'est pasteur, nous bâtissons autour de Je suis très content parce que le pasteur est venu avec une grande équipe. Je suis très content parce qu'il y a tout le pasteur, il a amené avec lui. C'est pas ça, c'est commande à Et pour nous, c'est un honneur que toute l'équipe pastorale est avec nous aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre temps, pour votre soutien. Je veux dire un grand merci à l'apôtre Vitemo. C'est juste hier qu'il est revenu de l'Afrique. Vous savez que quand on voyage comme ça, on vient, on est fatigué, il y a d'autres affaires qu'il faut résoudre. Il a dit, on ne change rien, je viendrai pour vous apporter la parole. Voilà pourquoi nous disons un grand merci. Je sais que vous nous soutenez fort. Et je répète encore devant toute l'église. C'est la personne que j'honore. Je respecte. C'est quelqu'un qui peut me dire si j'ai fait des erreurs ou pas, me corriger. C'est une personne à qui mon oreille est attentive. C'est pas qu'il me met des bâtons, c'est parce que moi-même je viens, je me milite devant lui. Et je suis très content pour cela. Voilà pourquoi encore l'apôtre Vitemo, un grand merci, moi Fifi, merci pour votre soutien. Que le Seigneur continue à vous bénir. Et la grande famille Ekna qui est ici, nous vous donnons également un grand merci. Je sais que nous ne sommes pas seuls dans cette ville. Nous savons où aller. S'il y a quelque chose qui se passe. Même s'il n'y a rien qui se passe, on peut venir quand même. Amen. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, compte tenu des circonstances, j'invite l'apôtre Vitemo à venir nous partager la parole. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la joie d'être là ce soir? Votre amen est froid comme nous. Est-ce que quelqu'un a la joie d'être dans la maison de Dieu ce soir? Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un croit être la lumière en ce lieu? Amen. On a de l'énergie en nous, de l'électricité divine. Jésus n'avait pas de micro pour prêcher à 5000 personnes. Alléluia. Alléluia. Nous avons toutes les ressources nécessaires pour servir Dieu. Amen. Avec ou sans électricité, avec ou sans micro. Il y a une chanson que nous chantons et que je le loue avec mon âme. Si je n'ai pas mon âme, je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas une main, je le loue avec mes pieds. Si rien, je le louerai là-haut. Avec ou sans, on peut louer le Seigneur. Amen. Parce que notre Dieu, il est esprit. Et j'aimerais bénir le Seigneur encore ce soir. Le Saint-Esprit qui permet que nous soyons là ce soir. Je bénis l'ange de la maison, le révérend Prisca Lalissimi. Et sa charmante reine. Une femme forte, puissante.
Gente na mabuche sna, qui donne de son meilleur, katur de tu sotu shana moja tu lucha. une bonne conseillère à son mari. Karoche savetnika dla svojego muža. Et je les aime beaucoup les deux Я их обоих очень люблю, parce qu'ils sont très humbles. потому что они очень такие смиренные. Ils sont très très humbles. Они очень смиренные. Des gens qui ont un très bon cœur Это люди, которые имеют хорошее et qui ont le сердце. zèle, le désir de voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant. Это люди, которые хотят видеть дела Et Божьи, je как bénis идет Dieu вперед. pour leur vie. Я благословляю Господа и Et к их encore жизни. l'honneur qui me font, moi et ma femme, de venir vous servir Это encore. еще честь для меня, моя жена, приехать здесь вас Et toute служить. mon équipe qui m'accompagne, mes enfants, И все команда моих детей, которые сопровождают mes меня. pasteurs, mes commandos. Мои пастыря, мои команда. Amen. Аминь. Voilà, nous sommes une famille. Мы здесь, мы являемся семьей. Je bénis pour mon fils Salman, Я благодарю Господа за моего сына Шарломана. un homme des connexions. Человек, который имеет соединение, связь. C'est pas fait l'immigration parce que c'est un homme des connexions. Вот поэтому он здесь иммиграция, потому что он связь имеет. C'est un pont, Это является мост. plus que Jacques Cartier. Больше, чем Жак Артик. Un bon serviteur de Dieu Короче, служитель Божий, qui aime le Seigneur который любит Господь, avec sa femme, с его женой. une combattante de l'éternel, Это командантский une femme de foi, женщина une веры. femme de feu. Она могущественна. Vraiment, c'est les témoignages vivants de l'Église. Это свидетельство церкви. L'homme de Dieu Salman, c'est un homme fidèle, И Божий человек Шарломан, он верный. un homme très fidèle. Он очень верный. De tels hommes ne le trouvent pas toujours. Такие люди не Donc, всегда il est digne находят. d'être célébré, d'être, ça dit que honoré à sa juste valeur. Вот поэтому его можно посчитать твоего, как он Quand стоит. je le vois à côté de l'homme de Dieu, Когда я вижу возле le servir него Божьего, fidèlement, humblement, je bénis le Seigneur. когда вижу, что он служит его Parce que верный, я благословляю c'est des Господа. cas rares aujourd'hui. Потому что это Chacun veut тяжело. devenir chef, chacun veut être au-dessus. Потому что каждый хочет быть начальник, хочет быть наверху. Mais quand je vois son humilité d'obéir à son pasteur, de le servir humblement, je bénis le Seigneur. И когда он видит, что он служит своему пастору, я благословляю Le Господа. ministère, ce n'est pas une question d'âge, c'est le cœur et l'esprit de Dieu. Служение – это не возраст, это сердце перед Богом. Soit que Dieu te lève, mon fils. Спасибо. Да благословит Господь. Dieu te bénisse abondamment. Да благословит Господь. Nous allons baisser nos têtes devant le Seigneur, nous allons prier. Будем молиться. Père, nous bénissons ton nom. Отец, мы благословим Nous Твое te имя. donnons toute la gloire et l'honneur. Мы отдаем Тебе славу C'est un и честь. privilège ce soir Это привилегия de venir сегодня en ta présence прийти в Твое присутствие, pour reconnaître encore tes bienfaits. чтобы признавать то, что Ты Père, делаешь. voici les années sont passées. Господь, вот лет прошли. Depuis le commencement, Père, de cette С assemblée начала этого церкви jusqu'à aujourd'hui, до сегодняшнего дня tu nous as soutenus. Ты поддерживаешь Tu as нас. été notre Ebenezer. Ты был наш Эбенезер. Tu as soutenu cette œuvre Ты поддерживаешь это malgré les служение. combats. Несмотря Malgré les épreuves. несмотря на трудности, Seigneur, Господь, tu ne nous as pas Ты abandonnés. нас не оставишь. Tu as été le commencement Ты был в et начале, tu en seras la fin. и Ты будешь в Nous конце. te bénissons, Seigneur, Мы благословим pour Тебя, le pain Господь, quotidien за que каждый tu as человек, который Ты pourvu à каждый cette день, assemblée. который Ты даешь этому Oh, la церкви. Bible est claire. Библия Celui qui a провозглашает, commencé cette œuvre который начал это l'achèvera служение, parfaitement он aussi. замечательно Et nous avons закончит. cette assurance И мы имеем эту que ce уверенность, soir, Seigneur, что сегодня dès que вечером, nous sommes réunis ici, как мы здесь nous собрались, célébrons ton Saint-Nom. мы здесь Nous te прославляем bénissons, Тебя. Seigneur, Мы de благословим ce que tu Тебя as pourvu за то, что Ты aux besoins de cette позаботился. assemblée, Нужды aux этой besoins de церкви. chaque membre. Нужды Oh каждого Dieu, человека. О, tu as Господь, retranché ce que tu pouvais Ты retrancher убрать то, что можно было et tu as убрать, ajouté ce que tu voulais и ajouter. добавить то, что надо было Parce добавить. que tu es un Dieu d'homme. Потому что Ты Бог, который Et ce работает. soir encore, Сегодня еще sur ta вечером parole apostolique, я покажу je тебе voudrais mettre encore les fondements nécessaires pour que cette maison, Seigneur, чтобы этого дома, puisse subsister, чтобы мог puisse удержать, subsister мог aux удержать épreuves à venir, на всякий aux трудности, combats à который venir. придет, на всякую Oh борьбу, которая Dieu, придет. О, nous Господь, te prions ce soir Мы молимся Тебе que tu сегодня puisses вечером, étendre что Ты мог les cordons de cette tente расправить, afin, Господь, Père de gloire, чтобы Господь, qu'elle s'élargisse encore. чтобы они больше Nous nous более abandonnons à распространяться. toi ce Мы soir. доверяем Тебе Nous nous сегодня, confions en toi, Seigneur. мы доверяем Тебе, Laisse Господь. qu'un seul mot de toi, Пусть одно слово une Тебе, seule parole
autour de toi viennent changer nos vies, viennent nous transformer et nous donner encore plus de confiance de demeurer en ta présence. Bénis la présence de chacun en cellule. Bénis ce moment de la parole. Dispose le cœur. Ouvre nos oreilles de l'esprit. Afin que ton nom soit élevé et glorifié en ces lieux. Ainsi nous t'avons prié avec action de grâce dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons Amen. Amen. Acclame nos Jésus. Je veux aussi saluer la présence ou la participation de tous les membres de l'Église. Et à tous les leaders de l'Église. Ceux qui se donnent mains et pieds pour que, n'est-ce pas, l'Église soit toujours agréable. L'équipe de décoration, les musiciens, l'équipe de louange, ceux qui font l'entretien de l'Église, ceux qui s'occupent des enfants à l'écodime, ceux qui sont dans les médias, ceux qui sont dans les finances, et les partenaires financiers de l'Église. Je prie que le Seigneur vous augmente encore plus. Que Dieu vous augmente encore plus. Augmente sa grâce et sa faveur sur vous. Que Dieu se souvienne de vous. Sachez que votre travail n'est pas en vain. Ce que vous faites, Dieu met ça dans le livre de souvenirs. Il se souviendra de vous dans le temps difficile. Invoquez-le. Dites Seigneur, souviens-toi de moi. Et Dieu se souviendra de vous. C'est la seule prière efficace que nous trouvons dans le livre de Néhémie. Chaque fois que Néhémie accomplissait l'œuvre du Seigneur, il ne cessait de dire Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que Dieu c'est Dieu de souvenirs. Et je prie ce soir que le Dieu d'Israël se souvienne de tous les ouvriers de l'Église. Le nombre d'années que vous avez investi dans l'Église, que Dieu puisse vous rendre cela au centuple. Vous n'avez pas sémé en vain, mais vous récolterez ce que vous avez sémé. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Une seule parole de Dieu peut transformer ta vie. C'est le thème que nous avons pour ce programme merveilleux. C'est un thème très simple, mais on peut en dire plus. Je dis à l'homme de Dieu, je peux prêcher là pendant toute une semaine, un mois. Parce que la parole de Dieu vient pour transformer effectivement notre vie. Je peux prendre plusieurs exemples dans la Bible où une seule parole de Dieu a transformé des vies. Et si nous sommes là ce soir, si je vous parle ce soir, c'est parce que j'ai reçu une parole de Dieu qui a transformé ma vie. Et si je peux aider notre personne à vivre la transformation, la parole de Dieu nous change. Tant sur le plan spirituel, mental et dans tous les domaines de nos vies. La parole de Dieu elle est puissante pour changer la vie d'une personne. La personne peut changer. Mais quand la parole de Dieu vient, non pas seulement qu'elle nous change, mais elle nous transforme aussi, tant intérieurement, extérieurement. Et nous avons besoin, bien aimés, de rester connectés à la parole de Dieu. Si nous voulons vivre cette transformation, on a plusieurs exemples dans la Bible où plusieurs personnes ont reçu la parole de Dieu, ont été touchés par la parole de Dieu, et cette parole a changé leur vie. Par leur changement, il y a eu une transformation totale. C'est-à-dire que leur vie n'a plus jamais été la même. Je prêchais chez Bishop pour nous faire la semaine passée. Je disais au peuple de Dieu, être dans une église sans avoir une expérience personnelle avec Dieu,
n'est qu'une simple histoire. Mais rencontrer Jésus, reçois une parole de Jésus qui vient changer ta vie, qui vient te transformer. Cette expérience est très nécessaire. So, si tu veux aller loin avec Dieu, c'est bon quand on te parle de Dieu. C'est bon quand tu entends parler de Dieu. Mais vivre une expérience personnelle avec le Seigneur mais te poussera à aller encore plus loin avec Dieu. Je suis quelqu'un avec moi ce soir. Parce que nombreux ont été dans les églises. Nombreux sont fatigués de l'église. Nombreux quittent les églises. Nombreux abandonnent les églises. Nombreux critiquent les églises. Que leur vie ne change pas. Qu'il ne va rien qui change dans leur vie. Parce que c'est les gens qui n'ont jamais reçu la parole de Dieu. C'est les gens dont les oreilles sont fermées. C'est les gens dont le cœur sont fermes. Ils ne reçoivent rien de Dieu. Et comme ces gens ne reçoivent rien de Dieu, ils ne reçoivent pas la parole de Dieu. Rien ne change dans leur vie. Leur vie ne sont jamais transformées. Il n'y a aucune expérience avec le Dieu. Et à la fin, ils décident d'abandonner le Christ. Ils décident de quitter l'église. Tu peux changer les églises. Mais aussi longtemps que tu n'as pas reçu la parole de Dieu, aussi longtemps que tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, ta vie chrétienne sera statique. Tu seras comme un arbre stérile. Malgré la pluie, mais tu ne reçois rien. Donc tu restes improductif. Mais si nous voulons être productifs, bien aimés, il est nécessaire de recevoir une parole qui sera personnalisée en nous, qui va nous toucher personnellement et qui va nous permettre de changer. S'il n'y a pas un réel changement, notre vie chrétienne sera une vie stérile. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Si nous ne revenons pas à la parole, notre vie chrétienne sera stérile. Notre vie chrétienne sera nulle. Tu viendras avec le problème, avec le combat, des épreuves, et tu repartiras avec chez toi. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais donné la place à la parole en ton cœur. Nombreux lisent la Bible. Nombreux méditent la Bible. Mais ne saisissent pas ce que la Bible dit. D'où l'apôtre Jacques va dire, ne soyez pas bornés à écouter la parole, mais soyez prompts à la mettre en pratique. Je vois quand je veux commencer à pratiquer la parole, je veux commencer à vivre une expérience personnelle avec Dieu. Et ces paroles vont changer ma vie. Et ces paroles vont mener à une transformation. Dans le livre de Actes chapitre 9, nous voyons Saul de Tarse bien-aimé. Cet homme qui persécutait l'église, qui combattait les chrétiens. Mais cet homme qui aspirait une grande haine contre l'église. Lorsque dans le chemin de Damas, il partait pour aller encore persécuter l'église. Une voix se fit entendre du haut du ciel. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul qui répondit, qui es-tu, Seigneur? Dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Et Saul a dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Le Seigneur a donné une parole, une révélation de ce qu'il avait préparé longtemps d'avance. Une parole de Jésus a changé la vie de Saul. Et Saul a pris 3 jours de jeûne et prière. Et après ces 3 jours, il a recouvert la vue. Et la vie de Saul a été transformée. Une seule parole ce soir, que Dieu peut changer ta vie, peut changer ta destinée. Mais le plus important dans l'église, ce n'est pas la longueur de la parole.
parole de Dieu. Mais une seule parole suffit pour changer de vie. Nous avons tous des combats. Nous avons tous les épreuves. Certains se battent avec les péchés. Certains se battent avec certaines situations de famille. Nombreux n'ont plus la paix. Nombreux n'ont plus la joie. Nombreux sont désespérés. Nombreux sont abattus, totalement découragés. Ils n'espèrent plus à rien. Toute la vie n'a pas un sens. Il y a ceux-mêmes qui regrettent pourquoi ils sont en vie, pourquoi ils sont dans ce monde. C'est encore mieux pour eux de mourir que de pouvoir exister. Mais ce soir, je vais dire à quelqu'un qu'une parole de Dieu peut changer toute ta vie. Et ce qui est avec moi, une seule parole de Dieu peut changer toute ta vie. Une seule parole de Dieu peut transformer complètement ta vie. Nous savons un Dieu qui est multisystème. Nous savons un Dieu qui est si puissant. Ce que nous croyons souvent impossible est toujours possible avec Dieu. Là où nous sommes bloqués, Dieu a la clé de bloquer tout ce qui nous bloque. Alléluia. Tout ce qui nous empêche de vivre pleinement notre vie. D'un seul mot, Jésus peut tout changer. Même ceux qui sont enchaînés. Même ceux qui sont enchaînés. Nombreux sont enchaînés par des pensées, par les situations de famille, par les épreuves de la société. Nombreux sont enchaînés dans les dettes. Mais un seul mot de Jésus fait tomber toutes ces chaînes. Et un seul mot de Jésus te guérit de toute maladie. La Bible déclare: il envoie sa parole et sa parole est guérie. Ses paroles les libèrent. Ses paroles les délivrent. Jésus-Christ est Seigneur. Et ce quelqu'un avec moi ce soir. Et ce quelqu'un avec moi ce soir. Et ce quelqu'un désire une parole de Dieu ce soir. Pendant que je parle, laissez-nous entrer le parole de cœur de quelqu'un. Quelqu'un va sortir d'ici libre ce soir. Parce que notre Dieu, il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il connaît ton problème. Avant que tu n'arrives ici, il connaissait ton problème. Il sait qu'est-ce que tu es en train de vivre. Il sait ce que tu es en train de traverser en ce moment. Notre Dieu n'est pas aveugle. Il est le seul grand scientifique qui connaît le nombre de cheveux de ta tête, bien-aimé. Ta mère qui t'a mis au monde ne comptera jamais le nombre de cheveux de ta tête. Ton père biologique ne connaîtra jamais le nombre de cheveux de ta tête. Mais Dieu connaît le nombre de cheveux de ta tête. Il est le seul qui te connaît mieux que toi-même. Des fois, nous croyons nous connaître. Mais nous nous trompons, bien aimés. La seule personne qui nous connaît bien, c'est notre Créateur. Et si un seul mot de lui, une seule parole de Dieu, peut transformer ta vie, peut changer ta vie. Et ce soir, je prie que Dieu te rencontre là où tu es. Que ta vie chrétienne change. Que tu puisses avoir un témoignage. Que tu puisses dire à Dieu: Seigneur, donne-moi une parole qui va complètement transformer ma vie. Donne-moi une parole qui va rencontrer mes besoins. Donne-moi une parole qui va transformer ma vie. Je veux pas être un touriste sous terre, mais je vais réellement être un ambassadeur de Dieu sur terre. Oh, la Bible déclare tel qu'il est, tel que nous sommes. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un homme ordinaire. Parce que la Bible me dit tel qu'il est, tel que je suis. C'est ce que l'apôtre Jean te dit dans le livre de 1 Jean 4, 17, je crois. Et que tel qu'il est, tel que je suis. Tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Une seule parole de Dieu. Une seule parole de Dieu
peut changer ta vie. Ne te vois plus comme tu te vois. Il faut te voir comme Dieu en toi. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ainsi la Bible dit, au commencement était la parole. On a besoin de revenir toujours à la parole. On a besoin de la parole dans nos vies. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation de traverser, va dans la Bible. Cherche une parole. Commence à déclarer la parole. Commence à proclamer la parole. Dis Seigneur, ta parole déclare. Ta parole déclare. Déclare cette parole et changera toute ta situation de vie. Ne te laisse pas effrayer par les combats. Ne te laisse pas effrayer par les circonstances. Dans le livre de Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4, les deux nous parlent de la tentation de Jésus. Comment que Jésus a été tenté. Mais nous savons bien aimé que c'est par la parole que Jésus a pu vaincre Satan. Ainsi nous avons besoin de la parole de l'ennemi. Aimons la parole de Dieu. C'est une force, c'est une puissance qui peut anéantir l'ennemi autour de nous. Le diable n'est pas plus fort que la parole de Dieu. Le diable n'est pas plus fort que la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est toute puissante. Elle est efficace pour détruire les forces de ténèbres. Et ce quelqu'un avec moi ce soir. Et ce quelqu'un avec moi ce soir. Quelle que soit la situation que tu traverses, réclame la parole de Dieu. Et proclame la parole de Dieu. Sois confiant quand tu proclames la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas écrit la Bible. Celui qui a écrit la Bible, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Ainsi, quand tu proclames la parole de Dieu, et que tu mets Dieu devant ta situation, tu défies l'ennemi par la parole de Dieu. Je l'ai bien créé, mais tu en es le créateur. Tu m'as créé à ton image, tu m'as créé à ta ressemblance. Laisse que ta parole demeure en moi. Et lorsque la parole de Dieu demeure en toi, elle change les choses autour de toi. Elle change les choses autour de toi. Est-ce qu'il y a-t-il une situation aussi impossible devant Dieu? Enfant de Dieu, bien-aimé, je viens vous dire ce soir, il n'y a aucune situation impossible devant notre Dieu. L'église puissante est celle qui s'assoit sur la parole de Dieu. L'église puissante est celle qui est assise sur la parole de Dieu. Dans le livre de Actes chapitre 4, pardon, chapitre 2, la Bible nous déclare dans le verset 42 que bien, ils étaient tous ensemble autour des apôtres. Ils étaient au pied des apôtres. Et ces gens grandissaient dans la parole de Dieu, par les enseignements des apôtres, par la fraction de paix, par la communion fraternelle. Ils étaient tous ensemble. Bien, mais on a besoin de revenir à la parole. Parce que quand nous recevons la parole, elle vient nous réveiller. Elle vient nous la force de encore d'avant. Dans le livre de Josué chapitre 1, lorsque Josué a pris la relève de Moïse, après Moïse, dans le verset 8, Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi ne se doit prendre de ta bouche. Dieu n'a pas donné autre chose à Josué. Tout ce que Dieu a donné à Josué, c'était la parole. Dit que ce livre de la loi ne se doit prendre de ta bouche. Ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Médite-le jour et nuit. Ainsi tu vas réussir dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu vas entreprendre. Voilà la clé que je te donne. Ce qui a fait le succès de Moïse, c'est que Moïse gardait ma parole. Je ne vais pas donner une armée pour aller combattre Pharaon. Je ne vais pas donner une armée ou les engins pour faire un pont pour traverser la mer Rouge. Prends tout ce que Moïse a écrit. Garde-le dans ton cœur. Médite-le jour et nuit. Alors tu réussiras. Alors tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Mais il faut que tu aies la parole en toi. Alléluia. Il faut que tu aies la parole en toi.
Amen, amen. Quelqu'un avait commencé ce soir. Кто-то со мной сюда вечером. Je parlais avec mon fils Olivier la journée. Я говорю, что моего сына Оливия Il dit, papa, tu es en train de méditer pour le soir. где папа тише размышляет на то, что La parole est en moi. я говорю, что слово во мне. Tu prends le temps de lire la Bible à ton temps. Я беру время читать Tu все. n'as pas besoin de m'enfermer quelque part. У меня нет времени, что где-то Commencer à préparer. начинать там Qu'est-ce que je vais préparer? что я буду говорить, Qu'est-ce que что je vais буду говорить, prêcher? что я буду говорить. Non, pas forcément. Нет, не обязательно. La Bible déclare quand Jésus est sorti là-bas, Библия говорит, как Иисус il a vu le feu devant lui, он видел много il народа. fut ému de compassion, Его было il сострадание. commençait à leur enseigner. Он начал их учить. Il commençait à leur parler de sermons sur la Он montagne. начал их говорить. Il commençait à dire des choses. Он начал говорить вещи. Parce qu'il a vu ce gens avait soif. Потому что они видят, что эти Ce gens люди avaient un ждали. besoin. Они имели нужды. Et si je suis dans un restaurant И если я нахожусь в et que je ресторане, vois les gens qui ont les besoins, и я вижу, как люди est-ce имеют que нужды, moi d'abord aller quelque part méditer puis venir leur parler? Должен я сначала идти Non, je где-то, vais leur verser ce qu'il y a en moi. я буду им говорить, La что parole est dans mon cœur. Слово это в моем La parole сердце. est dans mon esprit. Все в моем духе. Parce que la parole de Dieu est en moi. Потому что Слово Божье во мне. Dieu a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit Бог сказал Иисус Навин, размышляй это Слово день и ночь. pour faire face aux alliés de la vie, Чтобы можно стать перед все то, что происходит в pour жизни. faire face aux circonstances de la vie. Чтобы все случаи жизни, Tu ты peux можешь être au быть на chemin. дороге. Ты можешь быть на Tu дороге. rencontres quelqu'un У тебя встречает et que человек. Dieu te pousse d'aller parler à la И personne. Бог побуждает тебя Il faut que tu поговорить sois en с ним. mesure de parler de Jésus à Ты cette должен personne. говорить о Иисусе этого Et человека. mais la parole doit demeurer en Но nous. Слово должно быть в нас. Alléluia. Alléluia. Une seule parole de Dieu peut Одно changer ta vie. слово от Господа может менять твою жизнь. Une seule parole peut transformer ta Одно vie. слово может менять твою жизнь. Tu vas ouvrir ta Bible avec moi dans la livre de Jean chapitre 4. Ты должен открывать Библию, Job. Quelqu'un dit, mais il nous a pas lu la Bible. Он говорит, что он читает, говорит, он нам не читает Библию. On va faire les formalités de lire ensemble. Мы будем читать вместе. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible à la maison, on va la lire ici ensemble. Те, которые не читают Библию дома, будем взять вместе. Jean chapitre 4, verset 16 à 17. Иоанна 4 глава, 16 до 17 стих. Verset 16 à 17, verset 29, 41, 42. Стихи 20, Jean 4, 16 à 17. Иоанн 4 глава, 16 до 17, 29 Et puis 41, 42. и puis 41 и 42. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Мы можем читать Слово Божье. Ça va bon. Слава Богу. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя не было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». C'est bon. Verset 40. Non, le verset 16 à 17. 16 до 17 стих. Ok, mais le verset 29. Теперь 29 глава. Стих 29. Verset 29. Juste le verset 29. Только 29. Да. «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Verset 41, 42. 41-42. И еще большее число уверовали в его славу. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Amen. Amen. Et que va, lui dit Jésus, appelle-moi ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Et le verset 21 dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et dans le verset 41-42, il va dire, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu. Nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. 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 Ici, nous voyons bien l'histoire de la femme samaritaine. Здесь мы видим историю женщина. Une femme samaritaine Женщина из Самарянка, que Jésus va rencontrer au puits de Jacob en train de puiser de l'eau. который Иисус встречается в колодец Яков.
Selon l'histoire, c'est que les Samaritains et les Juifs n'avaient pas un bon rapport. И согласно истории, Божий народ и самарян, у них не было хорошие отношения. Cette femme fut étonnée de voir un Juif venir lui demander de l'eau. И эта женщина была удивлена, увидев, что еврей пришел, попросил у него воды. Selon-moi, bien aimé, Послушайте, не слушайте. on dit qu'une seule parole de Dieu peut changer ta vie. Когда мы говорим только одно слово, Господа может менять Dieu твою n'est pas жизнь. t'entend d'une manière, t'entend d'une autre. Бог иногда говорит таким образом, иногда по-другому. Mais souvent, on ne prête pas attention. Иногда мы невнимательны. Le fait que Dieu vient d'une manière simple. Иногда Бог приходит только простой такой. Dieu peut utiliser quelque chose d'ordinaire pour t'amener quelque part. Бог может использовать что-то необыкновенное, чтобы тебя привести куда-то. Jésus a commencé par demander de l'eau à cette femme. Иисус начал попросить у нее попить. Cette femme qui va argumenter par rapport aux origines. И эта женщина начала говорить, откуда она. Mais Jésus a vu un besoin en elle, Иисус увидел нужда в нее, de pouvoir changer sa vie. чтобы менять ее жизнь. Une seule question que Jésus a posée. Одно вопрос, который Иисус задал ее. Il dit que va, lui dit Jésus, appelle-moi ton mari. Иисус сказал, иди, позови мне твоего мужа. Mais Jésus savait que cette femme n'avait pas de mari. Иисус знал, что эта женщина, у нее не было мужа. Mais quand Dieu veut changer ta vie, Когда Бог хочет менять твою il жизнь, peut te mettre devant une interrogation Он может тебя ставить перед знак вопроса, qui va paraître banale. который будет Mais analyse chaque mot que Dieu t'adresse. Но ты должен анализировать каждое слово, Prête attention à ce que Dieu est en train de dire à ты ton должен cœur. быть внимательным, потому что Бог говорит в твоем сердце. Alléluia. Alléluia. Des fois, ça peut paraître comique, Иногда смешно, mais Dieu veut t'emmener quelque но part. Бог хочет тебя привести куда-то. Alléluia. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous prêtons plus attention quand Dieu nous parle. Потому что сегодня мы не внимательны, когда Бог разговаривает с нами. Jésus n'était pas parti pour dire à cette femme, Иисус не пошел к этой женщине, чтобы moi, je vois que tu as des сказать, problèmes, я вижу, что у тебя проблем, tous les maris t'abandonnent, все мужья тебя comme une оставили. belle femme comme toi, tu es seule. Такая красивая Je женщина, vais ты prier одна. pour toi. Я буду молиться за Je vais тебя. chasser l'esprit de Я célibat. буду Je vais изгонять te délivrer aujourd'hui. Я исповедую Au nom de Dieu, Во имя Иисуса. reçois le feu. Reçois le feu. Sois libre. Будь свободен. Non. Нет. Jésus a fait le gentleman. Иисус сделал как джентльмен. Donne-moi à boire. Дай мне попить. Mais Jésus savait où amener cette femme. Иисус знал, куда они Il dit, comment toi qui es juif, А как ты? moi je suis samaritaine, Я tu самарянка. oses me demander de Ты l'eau. мне просишь. Il n'y a pas de rapport entre toi et moi. Нет наших отношений с вами. Jésus dit, si tu savais celui qui te dit donne-moi à boire, Иисус сказал, если ты знал, кто c'est toi qui просит lui тебя, aurais demandé. тебе попросил мне Et попить. Jésus me pose la question. Теперь Иисус ей задал La вопрос. question qui était cruciale. Это сильный вопрос. C'est parole qui devait changer sa vie. Слово, которое должен менять его C'est жизнь. son parole qui devait transformer sa Слово, destinée. которое должен трансформировать его La femme будущее. répondit, Женщина je ответила, n'ai pas de mari. у меня мужа нет. Jésus dit, ce que tu dis est vrai. Иисус говорит, то, что ты говоришь, это правду. Tu en as eu 5. У тебя было их Même celui qui est avec toi Даже то, который с тобой, n'est pas ton это не mari. твой муж. La femme fut révolutionnée. Женщина Elle a eu la была, révélation de sa parole. она получала Alléluia. от Eh слова. bien, une parole de Dieu peut changer complètement ta vie. Одно слово от Господа может изменить Dieu peut твою te жизнь. révéler l'identité de ton problème. Бог может открывать сущность Dieu твоих peut, проблем. Dieu peut te révéler l'origine de ce que tu es en train de souffrir Бог maintenant. может открывать сущность, источник того, что ты Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Alléluia. Quand cette femme a reçu la révélation И de la когда parole эта de Dieu, женщина получает открытие слова ça a Божьего, révolutionné sa vie. это изменило ее Il жизнь. comment cet homme qui ne me connaît pas А как этот человек, который меня peut знает, me dire des choses может мне говорить такие вещи, que moi seul connais. только я знаю. Il n'est-il pas le Messie? То есть ты не Мессия. Jésus dit que je le suis moi qui te parle. Да я, это Мессия, который говорит Et с la тобой. femme courut dans la ville И женщина убежала в город, pour aller dire à tout le monde, чтобы сказать всем, venez voir mes bien-aimés. идите сюда, посмотрите. Un homme qui m'a tout dit. Человек, который мне все сказал. Celui-ci est le Messie. Этот человек, это Il a Мессия. dit tout ce que j'ai fait. Он сказал все то, что Il я m'a сделал. révélé des choses Он открыл мне много que je ne вещей, connaissais pas. которые я не Les знал. choses que j'ignorais. Люди, вещи, которые я La не Bible знал. déclare, Библия toute la провозглашает. Samarie est venue Вся Самария à пришла Jésus. к Иисусу. Mais quand ta vie est transformée, Когда твоя жизнь nous allons изменена, remplir l'église. мы наполним церковь. Pasteur, Пастор, si ton peuple reçoit la parole de если Dieu, твой народ получит tu verras Слово une Божие, croissance numérique. ты увидишь, Personne ne peut plus se taire. никто не может успокоить. Parce que quand Jésus touche ton cœur, Потому что когда Иисус касается tu твоего deviens сердца, comme un fou. ты становишься как Tu vas parler à сумасшедший. Jésus à tout le Ты monde. начинаешь говорить, Иисус, Venez dans mon видите, église. я иду в Viens, on va церковь. prier. Где- Il y a quelque chose qui se passe sur moi. Что-то происходит в Dieu est en моей train церкви. d'agir. Бог Dieu est en train de parler. Бог говорит. Parce qu'il a touché mon Потому cœur. что он коснулся моего La сердца. parole de Dieu Слово est Божье. venue me chercher. Оно пришло ко Tu ne мне. peux plus te taire. Ты не можешь Tu молчать. deviens excité. Ты должен C'est такой
C'est-à-dire que tu n'as plus envie de rester chez toi à la maison. Ти вже не хочеш бути Tu святого. ne fais plus manquer une réunion de Ти не l'église. хочеш ні прийти в Même церкву. si tu avais 5 réunions à Навіть l'église, якщо 5 dans la semaine, в неділю, tu vas vouloir être là. ти захочеш Tu peux прийти. manquer le travail, Ти можеш не mais пойти tu на ne vas plus роботу, manquer l'église. но ти прийдеш в Parce церкву. que c'est là où tu es en train de recevoir Потому что это где ты la получаешь révélation qui откровение, vient changer ta vie. которое меняет La твою жизнь. femme, elle a couru dans la Эта vie. женщина Je бежала vais в voir город. mes frères. Придите, мои Un homme qui братья. m'a tout dit. Человек, который мне все N'est-il pas сказал. le Messie? Это не La Мессия. Bible déclare, bien Библия aimé, провозглашает. que toute la Samarie est Вся venue. Самария пришла. Ils ont entendu ce que Jésus Они disait. услышали то, что Иисус Et la говорил. parole aussi a changé leur И vie. слово поменяли Ils ont dit à la femme Они samaritaine, сказали, женщина самарянка. maintenant nous avons cru, Теперь мы уверены. non pas parce que tu nous as dit, Не потому что ты mais мне сказал. nous-mêmes nous avons entendu. Мы услышали Nous-mêmes nous это. avons vu. Мы сам Oh увидели. bien-aimé, О, ce возлюбленный. soir je prie que Сегодня я la молюсь, parole de Dieu puisse te чтобы Слово toucher, Божье мог afin коснуться que tu тебя. puisses aller dire aux Чтобы ты autres, мог пойти сказать venez людям. voir Придите и ce que скажите, Dieu est en train de то, faire что делает dans mon église, в моей церкви. ce que Dieu est en train de faire Бог делает dans mon assemblée. в моей церкви. C'est fort, Это c'est сильно. puissant. Это могущественно. Jésus-Christ est Seigneur. Иисус Tu ne Господь. vas plus te taire Ты не будешь молчать, parce que Jésus est Seigneur. потому что Иисус Alléluia. Господь. Il y Аллилуйя. avait une jeune fille Была одна молодая qui девушка, s'appelait Sabina. которую ей звали À Сабрина. l'âge de 13 ans, elle s'est donnée. Когда ей было 13 À 13 ans, 13 elle лет, a pris son premier joint. и она начала курить марихуану. Elle a pris son premier joint. Она взяла первую ее, Et après, elle s'est donnée и complètement потом là-dedans. она начала Dans la пить drogue, марихуану. dans l'alcool. Наркотики, алкоголь. Ainsi, son adolescence était vraiment gaspillée. Это прошло его детство, все Elle s'est прошло. donnée à la drogue, à la cigarette, à toutes ces choses. И она была в наркотиках, в La сигаретах. prostitution. Она начала быть C'était devenu проституткой. normal. Это было нормально À un для moment нее. donné, В одно прекрасное elle voit que время sa vie n'avait plus un sens. она видит, что своей жизни не имеет Elle en смысла. souffrait. Она Elle страдала. voulait se débarrasser. Она хотела оставить это. Elle a всё. subi des cures Она все сделала, чтобы pour pouvoir иметь être свою жизнь. désintoxiquée. Чтобы была Ça n'a pas été дезинтоксикация. possible. Не получилось. Un jour, elle s'est décidée Однажды она de приняла решение, pouvoir se donner la mort. чтобы себе покончить Parce с qu'elle жизнью. n'en pouvait plus, bien Потому aimée. что она уже не могла. Parce que c'était difficile pour elle, bien Потому что aimée. это тяжело было для нее. Elle a pris une tonne de drogue où elle s'est mis de l'acide, beaucoup de choses comme de l'eau et tout autre produit pour pouvoir se donner la mort. Она сделала себя передозировкой, чтобы умирать. Et elle s'est retrouvée, elle va nous l'amener à l'hôpital. Это получилось, что она потеряла сознание. Arrivée à l'hôpital, Пришла в elle est restée больницу. longtemps à l'hôpital. Она долго была в Un больнице. traitement qui semblait ne pas finir. И было много Elle лекарств, s'est которые battue получала. encore. Она все делала. Et plus tard, И потом à un moment donné, elle se réveille de son coma. она остается со своей Elle командой. se retrouve encore à Она l'hôpital. видит, что она еще в Et больнице. elle est allée dans la salle de bain. И она пошла в душ. Elle a pris le couteau. И она взяла нож. Elle s'est poignardée plusieurs fois la poitrine. И она начала себя, чтобы на Parce que свой pour elle croyait qu'elle était morte. Для нее она думала, что она Pourquoi умирает. elle existait encore? Почему она еще существует? Elle s'est poignardée. Она уже себя Après здесь plusieurs умирает. arrêts cardiaques, А после того, что on a fait une opération à ciel ей ouvert. сделали операцию в сердце. On a opéré. Ее делали Elle a pu операцию. s'en sortir. Она вышла оттуда. Et elle est restée encore à l'hôpital. Она еще была в больнице. Lorsqu'elle sort de l'hôpital, И когда она выходит, arrivée à la maison, приходит домой, une de ses cousines одна из ее кузин, l'a vue dans cet état très misérable. увидев, в каком состоянии она L'a находилась, invitée à l'église. ей пригласил в церковь. Écoute, j'aimerais que tu viennes à notre Я église. хочу, чтобы ты пришел в нашу Dieu est церковь. capable Бог de может t'aider. помочь Moi, тебе. je ne peux rien. Я ничего не Mais le могу. Dieu que je suis en train de Но servir Бог, который я служу, peut t'aider, ma soeur. Он может тебя. Elle a accepté l'invitation de sa Она cousine. пришла на это приглашение. Ils sont partis à l'hôpital, Они пошли, pardon, à они l'église. пошли в церковь. Et pendant qu'elle arrive à l'église, Когда они пришли в elle церковь, a entendu une admirable parole. Alléluia. она услышала одно Elle a слово. entendu une Аллилуйя. admirable parole. Она Alléluia. услышала одно Cette слово. parole est venue au bon moment. Это слово пришло в Ça хорошее a время. touché sa vie bien-aimée. Коснулся ее жизни. Mais je veux dire à quelqu'un ce Я soir, хочу кому-то сказать, il что n'est jamais вечером. trop tard de se tourner vers le Seigneur. Это никогда не поздно. Quel que soit ton combat, Не смотри, quel que какое soit ton положение. problème, Никакие твои il n'est проблемы. jamais trop tard de se tourner vers Dieu. Никогда это поздно возвращаться Pour cette к fille, Богу. c'était fini. Для этой женщины это было все. Elle s'est mise de poison au nez pour Она mourir. себе передержала, как здесь умирать. Elle s'est poignardée pour mourir. Она взяла нож себе в Mais la сердце. mort n'a pas dit oui à sa Но demande. смерти сказали
Parce qu'il fallait qu'elle écoute une parole qui devait changer sa vie. Lorsqu'elle arrive à l'église, elle reçoit une parole. Cette parole a fortement touché. Arrivée chez elle à la maison, à son étonnement, elle a vu quelque chose a changé en elle parce qu'elle avait entendu une parole à l'église qui l'a réellement touché. Et cette fille, elle a renoncé à l'ancienne vie. Elle a compris qu'il y avait un Seigneur qui l'aimait plus que tout ce qu'elle pouvait avoir dans ce monde. Je vais dire à quelqu'un ce soir que Jésus-Christ t'aime et qu'il a une parole pour toi. Quel que soit ton péché, quel que soit ton mal, quel que soit ton passé, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il est mort pour toi, bien-aimé. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix. Tout ce qu'il fait, bien-aimé, c'est que Dieu entende sa voix ce soir. Que tu entends sa voix ce soir. Qu'il est en train de te dire qu'il t'aime encore et qu'il a un plan merveilleux pour toi. Sabrina, elle a renoncé à la vie de drogue. Elle a renoncé au suicide. Elle dit, Jésus, si tu me délivres de cette situation de drogue, je te donnerai ma vie. Je te servirai pour le reste de ma vie. Oh, bien aimé ce soir, si quelqu'un décide de donner réellement sa vie à Jésus, elle ne sera plus la même. Ta vie va complètement changer. Parce qu'une seule parole de Dieu peut changer, transformer toute ta vie. Ne reste pas à l'église sans avoir une expérience personnelle avec Dieu. Tu as besoin de recevoir une parole. Il y a des gens qui souffrent, qui vont devant les thérapeutes, les psychothérapeutes. Oh, moi, mon cœur, oh, moi, ma tête, oh, ma vie est basculée. Mais le meilleur thérapeute, le meilleur psychothérapeute que je connais, il ne demande rien. C'est gratuit. C'est $0. Mets tes genoux devant lui. Commence à dire, Seigneur, voici le problème que j'ai. Viens à mon secours. Fais quelque chose. Dis juste un mot dans ma vie. Et ma vie changera. Je serai guéri. Je serai délivré. Je serai libéré. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Car je sais un seul mot de toi. Un seul mot de toi. C'est plus que 30 minutes devant le psychothérapeute de ce monde. Oh, bien-aimé, Jésus peut changer ta vie. La femme samaritaine, elle a passé toute sa vie d'un homme à un autre jusqu'au 5e. Quelle réputation gâtée. Mais une seule rencontre avec Jésus suffisait pour que sa vie change. Une seule parole de Jésus suffisait pour que sa vie change. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Je viens annoncer à quelqu'un ce soir, quel que soit le problème que tu as, quel que soit ce que tu es en train de faire face en ce moment, Jésus peut te guérir, Jésus peut te délivrer, Jésus peut te libérer, même de tes dettes, même du célibat, même de la maladie, quelle que soit la maladie. Peut-être que tu es pris dans la pornographie, dans la masturbation, peut-être que tu es pris dans la drogue. Une seule parole de Dieu suffit ce soir pour changer ta vie. Il y a encore des gens qui se battent avec des péchés secrets, mais Dieu va tout. Tout ce qu'il attend de toi, c'est de faire comme Sabrina. Sabrina a dit, c'est si tu me délivres de ce mal, de ce problème, je te suivrai, je te servirai pour le reste de ma vie. Est-ce que quelqu'un est prêt à donner sa vie à Jésus ce soir? Alléluia. Le fond se bat. Mais Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi, Seigneur, ma vie ne change pas? Nous savons bien aimé. Une seule parole peut changer beaucoup de choses. Dans le livre de Ézéchiel 37, le prophète a reçu la parole de Dieu. Une seule parole dans la vision. Il a vu les ossements desséchés devenir toute une armée. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Il y a une puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a une puissance de la parole de Dieu, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de parcourir le monde entier pour que Dieu se révèle à toi. Tu as besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Dans le livre de Hébreux 4, le verset 12, la Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace.
djesu. La parole de Dieu, elle est vivante. Slova Božja, ano živa i djesu. Elle est vivante. Ana živa. Elle n'est pas morte, la parole de Ana Dieu. mjorda. Elle est vie. Ana živa. Oh, Jésus a dit, Isus les kazao. paroles que je vous ai dites Slova katore vam sont kazao. esprit Ani duh et vie. i živa. Et si, oh my God, Hébreu 4 va nous dire, Jevre 4 nam la govori. parole de Dieu, elle est Slova vivante, Božja, ana živa. elle est efficace. Ana djesu. Le médicament vient mettre dans la pharmacie, Lekasa kapeti bere vient pour te soulager. Ani prikodi shobi Mais la parole de Dieu Slova Božja. apporte une guérison efficace. Alléluia. Il n'y a pas un médicament qui peut te créer un mariage. J'ai jamais vu un médicament qui peut t'amener dans le mariage. Quelqu'un devait dire Amen bien. Mais la parole de Dieu t'amène dans le mariage et te donne ça dans le mariage. Quelqu'un avec moi ce soir. Mais il n'y a pas une parole. Il n'y a pas un médicament qui peut amener la joie en toi. Il n'y a pas un médicament qui peut amener la paix en toi. Mais une seule parole de Dieu va créer la paix, va créer la joie. Il n'y a pas un médicament qui crée l'amour. Mais la parole de Dieu met en nous la sémence de l'amour. D'aimer mon frère comme je m'aime, de l'accepter tel qu'il est. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Quelqu'un croit que la parole de Dieu est vivante? La parole de Dieu est efficace. Elle est vie. La parole de Dieu, elle est vie. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sont esprit et vie. L'église, la parole de vie. Аминь. L'église, la parole de vie. Церковь слова жизни. La parole. Слово. La parole. Слово. La parole. Слово. La parole. Слово. Comme dit mon fils. Как говорит мой сын. Papa, la parole. Папа, слово. La parole. Слово. C'est la parole. Это слово. Papa, j'aime la parole. Он говорит, папа, я люблю слово. Quand tu aimes la parole, Когда ты любишь слово, tu deviens un homme de vie. ты становишься человек жизни. Tu deviens un dispensateur de vie. Человек, который дает всем жизнь. Quelqu'un avec moi? Кто-то со мной, Quelqu'un peut dire j'aime la parole. кто-то может сказать, я люблю слово. J'aime la parole. Я люблю слово. Seigneur, Господь, mets ta parole dans mon cœur. ставит твое слово в моем сердце. Je sais ta parole dans mon cœur. Я ставлю твое сердце, Pour que je ne pêche pas contre toi. чтобы я не согрешил против Alléluia. тебя. Аллилуйя. Mais Sabrina a renoncé au péché. Сабрина отказался от Et je греха. renonce à ce que je faisais. Потому что я отказывался от всего, что я Si делаю. tu me délivres, Если ты меня je te освободишь, donnerai ma vie я тебе et отдам je мою te жизнь. servirai pour le И reste de я ma буду vie. служить тебе À остаток l'instant жизни. dans lequel elle a dit ça, Только она только la это parole de сказала. Dieu est descendue sur Слово elle Божье зашло на нее, et Dieu l'a и délivrée. Бог Et освободил. Sabrina commence à suivre le Seigneur. И Сабрина начала ходить с Est-ce que Богом. quelqu'un est prêt ce soir Кто-то сегодня à вечером renoncer à son passé может отказаться от своего et mais прошлого. ne soit pas un chrétien inutile, Не будь такой верующий, который не нужно. ne soit pas un chrétien stérile, Не надо быть такой верующий, который не qui se приносит bat блага. comme les gens de ce monde. Который борется, как люди, Il se dit которые comment je vais faire, как я буду делать. j'ai trop de combats, У меня много j'ai trop de сражений. У problèmes. меня много проблем. Si Dieu existait, Если Бог pourquoi существовал, je vis ceci? почему я так Non, живу? dis Seigneur, une seule parole de toi Только одно слово. suffit pour que je vois le changement ici. Но не напущу. Alléluia. Аллилуйя. Jésus a dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Бог сказал, то, что невозможно люди, это возможно Nous Богу. serons un Dieu de cas impossible. Мы служим Бог, который делает C'est quand tout est fermé, Когда все que tout закрыто, est bloqué. что все C'est блокировано. alors que la parole de Dieu devient vivante et И в efficace. это время Слово Божье становится Аллилуйя. действием для тебя. Alléluia. Аллилуйя. Est-ce que quelqu'un croit recevoir quelque chose de Dieu ce soir? Кто-то верит, получит что-то от Je Господа. ne vous entends pas. Est-ce que quelqu'un croit recevoir quelque chose de la parole de Dieu ce soir? Кто-то верит, что-то от Бога. Attendez, vous n'aimez pas la parole ici. Я Hein? смотрю, что вы не любите Слово Moi, je здесь. vous impose la parole. Я вас буду заставлять. Que la parole soit en vous ce soir. Слово должно быть в вам Parce que nous сегодня. sommes à l'église parole de vie. Потому что мы находимся в La церкви parole Слова doit жизни. être vivante. Слово должно быть Efficace. живо и действенным. Pendant la parole, on ne dort pas. Когда On reste éveillé. мы не On спим, entend. мы слушаем, On est attentif. мы внимательны. Parce qu'on ne veut pas manquer un mot. Потому что мы ничего не хотим. Samuel avait compris le secret. Самуэль это понял. Si jeune qu'il était, Молодой он был, la Bible déclare Библия
Il ne laissait pas tomber Niastavio, une seule parole par terre. Nikakoso ni Parce upada que tout ce qui sortait, Sotosho la Vukadil. bouche de Dieu était nécessaire pour lui. Tosho Atboga Vukadil est un C'était des vitamines est un vitamine à bleu de niveau. pour contribuer à son avenir. Shobi Pamagate Donc ne Mukani. laisse rien tomber par terre. On n'y chovini pas voir show pas dans. Peut-être tu es en train de te battre avec quelque chose en Moi ce je moment. veux tuer Kakita Sarajil Sichas. Peut-être que je suis encore très jeune. Moi je t'ai gauché show malador. Peut-être que tu dis que je suis trop vieux. Moi je t'ai gauché ya où je star. Oh, j'ai tout perdu. Ya où je suis patria. Je n'ai plus rien à On perdre. y a une chovini na Je m'en fous de la vie. Mais ne t'en fous pas de la vie. Ni nana da show ni sora. Si Dieu t'a gardé en vie, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Yes, gaspon pas autre ibajit et ta aznacha show. Ne laisse pas ton passé te retenir. Ni pas vol tu veux proche ti. Oublie les choses anciennes. Ti do gens abouit sur ton show. Et ce n'est une seule parole de toi suffit Sivonia gaspon adnosro. pour vivre un avenir meilleur. Shobi imietu luce. C'était difficile pour Paul Et ta boule à tajon de l'apôtre Paul. de vivre ce que Dieu avait préparé pour lui. Shobi périgé ton show bon imir de niveau. Mais une seule parole, No adnostrova. sur son chemin de Damas, Oui, vous te roca dans le show d'Amas. suffisait pour que sa vie change. On va dire shobi imiznia de vous Jésus. Et la Bible déclare Bible prava de que la chasse. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Shobi Isusa Christa et ta toujours sans chera Sivonia. Ce qu'il a fait pour la femme samaritaine, Tosho on faisait de la Samarianka. ce qu'il a fait pour Saul, Tosho on faisait de la Pave. ce qu'il a fait pour Pierre, Tosho on faisait de la Piotr. il peut le faire encore Oh, aujourd'hui. moi j'ai touché Sivonia. Imaginez Pierre dans le livre de Luc 5, Представь себе Петр в Евангелии. lorsqu'il se rencontre avec Jésus. Он был с Иисусом. Il était en train de pécher. Он ловили рыбу. Il déclarait sa faillite ce jour. И он провозглашал, что у него Il ничего avait не tout будет. perdu. Он все Il потерял. n'avait plus rien de bon. Ничего хорошего не было. Il devait rentrer chez lui avec rien. Он должен возвращать к себе ничего Mais не quand было. Jésus vient, Но когда Иисус il lui пришел, demande sa barque. он не просит его Pour qu'il aille лодку, pêcher. чтобы идти Et на lorsqu'il est лодку. parti И pêcher, когда он пошел, après, pardon, lorsqu'il est allé prêcher, когда он пошел, La чтобы fille de prêcher. он закончил et Jésus dit à Pierre, Иисус говорит, allons dans les eaux profondes, давай пойдем в глубину. allons dans les eaux Пойдем profondes, в глубине. et là tu vas jeter ton И filet. там ты кинут твой Pierre a argumenté pas avec Jésus. Пьет начал аргументировать. Je suis un pêcheur professionnel. Я профессиональный рыбак. J'ai pêché toute la nuit. Я всю ночь J'ai tout perdu. Я все Je n'ai потерял. rien eu. У меня ничего не Pourquoi получилось. encore aller loin? Почему еще идти Je дальше? dis, allons dans les eaux profondes. Иисус сказал, Et là tu jeteras ton И filet. там ты кинут. La Bible déclare bien aimé. Библия Pierre a провозглашает. dit, suis ta parole. Петр сказал, Une seule на parole слово a changé la vie de Pierre. одно слово изменило жизнь Петра. Suis ta parole, На твое je слово jetterai. и я кину Mon свой filet. мой сеть. Mais monsieur, quelle parole tu peux jeter ton filet? Скажи, какое слово ты можешь кинуть твой сеть? La parole du diable Слово от te дьявола, dit que tu ne pourras jamais guérir, который скажет, что ты никогда не будешь te dit que tu ne исцелен, pourras jamais te marier, который говорит, что ты никогда не можешь te dit que tu жениться, ne pourras jamais avoir un bon emploi, который говорит, что никогда не будешь иметь te dit que tu ne хорошую pourras jamais работу, servir Dieu который говорит, ты не можешь никогда parce que служить ta vie Богу, n'est pas bonne. потому что жизнь твоя не Mais une seule хорошая. parole Но только одно a слово changé la vie de Pierre. изменило жизнь Pierre a Петра. dit, suis ta parole. Петр сказал, на Je твое jetterai слово mon filet. я кину свой сеть. Quand tu jettes ton filet Когда ты кинешь свой сеть sur l'ordre de la parole de Dieu, на основании слова Божьего, aimé, ta récompense sera grande. воздаяние твое будет много. Tu vivras des exploits avec Ты Dieu. увидишь, ты получишь много. Et ce soir, je vais inviter И quelqu'un сегодня я хочу кого-то à пригласить, pouvoir se lever à la présence de чтобы Dieu. представать присутствие Божие. Je finis de prêcher. Я закончу Je проповедовать. ne vais pas prendre trop de votre temps. Я не хочу брать больше вас. Je vais demander à quelqu'un ce soir Я хочу кого-то попросить, de renoncer à soi-même, чтобы отказаться от себя, comme Sabrina, как Сабрина. de donner sa vie à Jésus. Чтобы давать свою жизнь. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, Если ты никогда не отдал твою жизнь, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, если ты никогда не принимаешь Иисуса Христа как твой спаситель, cette sœur était sur le point de se donner la mort. она уже была на грани, что она хотела покончить себе самоубийство. Essaie de donner vraiment une overdose de drogue. Она себе взяла много доз, чтобы умирать. Essaie d'évanouir. Она вообще... On l'a mis à l'hôpital et restée hospitalisée pendant plusieurs jours. Я взял в больницу, она там лежала там много дней. Quand il se réveille de son coma, il se rend compte qu'il est encore sur le lit de И l'hôpital. когда она выходит из своего кома, она видит, она еще в больнице. Ça l'a encore apitoyé. И она еще говорит, что Parce отец, qu'elle voulait mettre fin à sa vie. Elle était fatiguée de cette vie de drogue. Elle n'en voulait plus. она хотела покончить жизнь, она уже устала от этой жизни, от наркотиков. Et lorsqu'il se sentait convié, il s'est poignardé plusieurs fois. И когда она видит, что она еще жива, она взяла нож и себе на сердце. Plusieurs arrêts cardiaques. Много сердечных остановок. Elle a subi une opération à ciel ouvert. Есть операция без лекарства. Mais
elle n'a pas pu s'en sortir au fait de sa situation. Mais lorsqu'on l'a invité à l'église, il a reçu la parole de Dieu. Il avait compris que Jésus n'avait pas encore fini avec elle. Et qu'elle avait une opportunité encore de vivre un changement de sa destinée. Elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel dans sa vie. Et lorsqu'elle a dit, Seigneur, si tu me délivres de cette situation, je te servirai. En qualité d'apôtre, je viens ce soir. Je viens annoncer à quelqu'un ce soir qu'il n'est jamais trop tard de se tourner vers le Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Jésus. Mais si tu es dans l'église peut-être depuis longtemps et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, une opportunité t'est donnée ce soir. N'aie pas honte de ton frère, ta soeur à côté de toi. Je te prierai d'avancer, de pouvoir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu as une opportunité ce soir de donner ta vie à Jésus, d'accepter Jésus dans ta vie. Et sois quelqu'un avec moi. J'étais à Brazzaville. Pendant le temps que j'ai passé à l'église de pasteur Ruffin, une quinzaine de personnes ont donné leur vie à Jésus durant mon séjour. La Bible déclare qu'il y a une joie dans le ciel pour un pécheur quand il se repent dans sa vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir dans cette commission qui aimerait donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut renoncer à son passé, qui veut commencer une nouvelle vie avec Jésus? Un seul mot suffit, ta vie va changer. Et Jésus va transformer complètement ta destinée. Je t'attends devant. Si tu veux donner ta vie à Jésus ce soir, n'aie pas honte de Jésus. Et lui aussi n'aura pas honte de toi. Il t'attend à bras ouverts. Il veut t'accepter tel que tu es. Il veut changer ta vie. Il veut te délivrer. Il veut te guérir. Il veut te libérer complètement. Avance pendant que nous y sommes encore, avant que nous passons à notre sujet de prière. Alléluia. Donc je crois que tout le monde a accepté Jésus. Mais c'est qu'il y a quelqu'un qui est là qui doit donner sa vie à Jésus ce soir. N'aie pas honte d'avancer. Viens devant, je vais prier avec toi. Je vais t'aider à faire la prière. Je vais tenir ta main pour t'amener vers le Seigneur. Parce que tu es aussi fille et fils d'Abraham. Tu as le droit à recevoir le pardon de Dieu ce soir. Il va pardonner tes péchés. Il n'y a pas un péché qui est si noir ou si rouge que lui ne peut pas effacer. Je t'invite ce soir de t'avancer et de donner ta vie à Jésus. Alléluia. Oui, je t'attends, mon bien-aimé. N'aie pas honte, avance. Avance devant. Viens en avant, on va prier avec toi. Parce que Jésus a besoin de ton âme. Il veut que quand tu vas quitter ce monde, que tu passes l'éternité avec lui. Nous fermons les yeux tous. Nous fermons les yeux. Commence à regarder au plus profond de toi. Regarde les situations que tu es en train de traverser. Les situations qui sont en train de t'abattre. Ça peut être la santé qui te fatigue. Ça peut être les finances qui deviennent tout un combat pour toi. Ça peut être les études où tu as du mal à te concentrer pour t'en sortir. Ça peut être un emploi qui devient tout un problème pour toi. Peut-être c'est au niveau du mariage. Tu vis l'instabilité. Tu vis les épreuves dans ton mariage. Mais ce soir, pendant que tu fermes tes yeux, peut-être c'est un combat au niveau de la famille, que tu as du mal à t'en sortir. Mais tes yeux fermés devant ton Dieu, tu commences à pleurer à lui. Seigneur, je sais que tu es capable. Rien n'est impossible à toi. Ce soir, délivre-moi et je te servirai. Je donnerai de me
meilleur de moi-même. Je n'ai pas un autre qui peut m'aider. Aucun médecin, aucun banquier, aucun conseiller, père, les psychothérapeutes ont besoin d'argent. Mais je n'ai pas d'argent. Toi, tu donnes gratuitement. Guéris mon cœur. Délivre-moi ce soir de ce combat de pornographie, de la masturbation, de l'impudicité. Délivre-moi, Seigneur. Je suis fatigué de vivre dans cette honte, dans cette humiliation. Délivre-moi, Seigneur, des dettes. Des dettes. Je suis en train de m'accumuler. Je refuse de m'appauvrir à cause des dettes. Délivre-moi, Seigneur. Une seule parole de toi suffit pour que ma vie change. Tu as changé la vie de Saul, à Paul. Tu as changé la vie de Simon, à Pierre. Ce soir, je t'invite, Seigneur, viens et dis un mot dans ma vie. Je suis fatigué du célibat. Le Dieu de la femme samaritaine. Aujourd'hui, tu m'as tout dit. Je crois en ta parole que ma santé ne sera plus à ce niveau. Mon foyer ne sera plus à ce niveau. Mes finances ne seront plus troublées. Je vais être fidèle dans mes dîmes et dans mes offrandes. Je vais te servir de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Bien, mais élève ta voix maintenant. Commence à parler à Dieu. Vois que Dieu est présent ce soir. Il entend ton cri. Il entend ta prière. Il a écouté la prière de Sabrina. Il va t'écouter aussi. Il a exaucé Sabrina. À l'instant même, elle fut guérie. Elle fut délivrée. Elle fut libérée. Rien n'est impossible à Dieu ce soir. Élève ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Parle à Dieu. Réclame l'intervention de Dieu. Réclame l'intervention de Dieu dans ta situation. Réclame. Réclame. Je veux t'entendre parler. Oh, rien n'est impossible. Ce soir, c'est Dieu que tu sais le vivant. La Bible déclare dans le Hébreux 4 que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace. Reçois l'efficacité de la parole de Dieu. Reçois l'efficacité de la parole de Dieu. Je me lève ta voix. Dis Seigneur, je désire ton intervention dans mon ministère, dans ma vie. Je désire ton intervention dans tous les compartiments de ma vie. Dans tous les compartiments de ma vie, je désire ton intervention. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Interviens, Seigneur, divinement dans ma vie. Ce soir, je t'invoque, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons sur les lèvres de ta voix. Parle à Dieu ce soir. Je veux que tu tends ta main vers l'homme de Dieu, sa femme. Nous allons prier pour le pasteur. Parce que diriger un ministère dans cette vie, c'est pas facile. Il y a beaucoup de combats, beaucoup d'épreuves. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Il n'abandonne pas ses serviteurs. Nous allons prier qu'il devienne comme des palmiers qui sont inébranlables, qui sont racines, encore et encore. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quel que soit le coup dur, il reste debout, il reste ferme. Pas de dépression, pas d'abandon, pas de découragement, comme Josué, qui puisse se livrer. Nous allons prier que Dieu puisse les fortifier, que Dieu puisse les soutenir, pour que leur force puisse être un parapluie pour l'Église. Et là, tu vas prier le Seigneur pour le contrôle. Éternel Dieu de gloire, nous allons bénir ton nom. Mon nom Père, concepteur ta servante en ta main. Je suis celui qui les a appelés, qui les a choisis.
que vibra ali. qu'ils a établi. Katori pastor Ce soir, Seigneur, se vone vecho je viens recommander ton serviteur en ta main. Mui adayo kiptoruki. Garde et protège-les. Gaspo Bénis-les sakani. encore, Seigneur. La grâce est Que le mandat que tu nous as donné, Chotosha de faire cette ikizimida. église, Shobe puisse anima aller de kizoto l'avant. mageti Que ce mandat demeure encore. Shobe Renouvelle ton alliance, Gaspo renouvelle vasta ta la vie. grâce, Shobe renouvelle ta faveur, Shobe renouvelle ta blagasa. bénédiction, Blagasa. renouvelle les ressources Vasta la vie resul. dans leur couple, dans leur ministère, dans la vie de leurs enfants. Oh Dieu, pourquoi à ce qu'ils voient de rien. Surtout les pères de gloire. Je prie, Seigneur Dieu, qu'ils vivent de soudain, qu'ils vivent de l'inattendu, spirituellement, matériellement, financièrement. Oh Dieu, les bénis soit ton nom. Pour leur ministère, pour leur vie, qu'une fraîche huile puisse couler vers le bois dans leur vie. Une fraîche huile puisse couler vers le bois dans leur vie, dans leur ministère. Nous réclamons, oh Dieu, il y a une multiplication. Que ton nom soit le partage. Que le béni soit avec action de grâce. Le sang de Jésus le couvre. Tes anges sont autour d'eux. Combat pour eux, Seigneur. Seigneur ferme. Oh Dieu, comme une bannière. Dans le nom de Jésus. Nous les bénissons. Nous les confions en toi, Seigneur. Merci pour le feu que tu nous accordes. Un feu ministériel qui va détruire le feu de ténèbres, qui va anéantir les sorciers, qui va anéantir le feu de ténèbres. Bénis les de gloire, surprends-les jour après jour, dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Avec action de grâce, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Спасибо большое, на самом деле. Merci, un gros merci. Слово, которое мы сегодня приняли. Pour la parole que nous avons reçue Садитесь, aujourd'hui. пожалуйста, садитесь. Asseyez-vous s'il vous На plaît. самом деле, одно слово может изменить все. En réalité, une seule parole peut tout changer. И я верю, что, знаете, нам так или иначе нужно возвращаться к Слову Божьему. Je crois que nous devons retourner à la parole de Dieu. Нету магии. Il n'y a pas la magie. Слово Божье. La parole de Dieu. Слово Божье. La parole de Dieu. Слово Божье. La parole de Dieu. Amen. Amen. Живое, Elle est настоящее vivante слово. et c'est une parole qui crée. Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Большое спасибо за это слово, за это служение, которое вы были с нами, Un grand merci pour cette parole, pour ce culte que vous avez été avec nous. и за то, что Бог вас использовал, чтобы на самом деле кормить нас сегодня. Du fait que le Seigneur vous utilise pour nous nourrir aujourd'hui. Знаете, я верю в слово, которое проповедуется, Vous savez, je crois à la parole qui est prêchée. но я верю также в очень важный импакт апостольский. Et je crois vraiment à l'impact apostolique. Потому что там, где апостол бывает, он ставит всегда фундамент. Parce que là où l'apôtre se trouve, il laisse toujours le fondement. Amen. Знаете, пастор проповедует, но апостол, он строит, он ставит фундамент. Vous savez, le pasteur il prêche, mais l'apôtre met le fondement, la base. Amen. И я рад быть в этом движении. Et je suis très content d'être dans ce mouvement. Амен. Amen. Амен. Amen. Видите, у нас мы говорим амен. Видите, savez, амен. Nous sommes Amen. Dire Amen. Dire Amen. Regardez Видите, Amen. церковь, которая знает, что такое амен. Vous savez, l'église qui connaît c'est quoi Amen. Потом есть реакция. Parce qu'il y a une réaction. Gloire à Dieu. Merci. Поэтому я хочу позвать вас. Voilà pourquoi je veux vous inviter à Paul et Maman Fifi. Si vous voulez avancer. Laissez-vous moi j'expliquer. Потому что, знаете, C'est parce que vous savez, я верю в почтение. je crois à l'honneur. Я верю в почтение. Je crois à l'honneur. Знаете, есть то, что называется почитать. Il y a ce qu'on dit honorer. Почитай отца и мать, ведь твои продлились. Tu dois honorer ton père et ta mère pour que tu puisses avoir une vie longue. Но также в духовном плане De la même façon et dans le monde spirituel, почитай твоего духовного отца, твоего духовного наставника, чтобы твое служение было долгим. tu dois aussi honorer ton père spirituel et ta mère spirituelle pour que ta vie ministérielle puisse être longue. Амен. Amen. Почитай их, чтобы это Божьи принципы. Бог действует всегда по принципам. Vous savez, c'est le principe de Dieu. Dieu agit toujours au travers des principes.
Поэтому мы хотим сегодня также, как Voilà церковь, pourquoi aujourd'hui, comme Église, nous voulons également который находится под вашим покрытием, l'Église qui se trouve sous votre ombre, почитать вас vous honorer такими маленькими, таким знаком. un petit signe de notre part. Мы ценим вас. Nous vous chérifions. Amen. Amen. Видите? Я вам скажу еще. Церковь, Église, я вам скажу, je vais что-то vous dire, важное. je vous dis ce qui est important. Почтение открывает двери. L'honneur ouvre la porte. Если вы вначале почитали бы, Si on avait honoré au début, вы не свет. on aurait eu la lumière. Amen. Почтение. Amen. Honorer, amen. Вы Un bon exemple. сам Бог велит. Ouais, c'est moi, Dieu lui-même qui a déclaré. Когда мы почитаем, Quand nous honorons, даже небеса открываются. même le ciel s'ouvre. Свет приходит. La lumière vient. Шутка шуткой. On peut lire ça. Знаете, но я люблю знаки Божьи. Mais vous savez, j'aime les signes de Dieu. Что страшного? Ну я рад, что Je совпало. suis content que c'est arrivé comme ça. Я рад, что совпадение, пусть совпадение будет. Que ça soit un hasard, que ça soit un hasard. Но для меня это важно. Mais pour moi, c'est important. Бог захотел, чтобы когда мы почитали, чтобы все видели, что я почитаю их. Le Seigneur a voulu que quand j'ai les honneurs, que tout le monde puisse voir comment je Что fais. это было явно. Que ça soit devant tout le monde de façon Все claire. видели, Que tout le monde puisse что voir. мы вас почитаем. Que nous vous Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего верования.